Welcome you to our online class on Introduction to Epistemology. Actually, we are discussing about contemporary epistemology. Philosophy has been started with the very question, what is the ultimate stuff of reality? This is a, topic of metaphysics, and uh, we are taught in our first year classes, as well as you are taught in your first year classes, that philosophy, the very word in English, has come from two Greek words, philos and sophia, which means love for wisdom, okay, love for knowledge. So epistemology was from the very beginning of philosophy, yet we discuss and this epistemology that has begun in the Western tradition of philosophy from Greek period. It is addressed in the problems of philosophy courses in the first year and the undergraduate, that means BA honors. In this course, we are in the second year BA honors. Introduction to epistemology means introduction to contemporary epistemology. Sometimes a few years earlier, the title was Introduction to Contemporary Epistemology. Perhaps now the title is Introduction to Epistemology. Actually, it will mean Introduction to Contemporary Epistemology. And in my introductory classes, I have told you that the difference between epistemology before the contemporary period, if we say it is from mid 20th century, the discussion of epistemology is basically focused on justification. Justification is meant for verification. Before the contemporary period, from the very beginning of philosophy, as I said a bit earlier, the focus was on the source of knowledge. So when you study, suppose Aristotle's epistemology, or Plato's epistemology, or Descartes' epistemology, or Thomas Aquinas's epistemology, or epistemology of Muslim philosophers, suppose Al-Farabi or Ibn Sina or Al-Ghazali, whoever it is, epistemology of Hume, all the study on each philosopher is focused on basically what is the source of knowledge. And the two main competitors are the experience as a source of knowledge, which you call empiricism, and another group of philosophers, they they prefer reason as the better source of knowledge, valid source of knowledge. They are called rationalists. So who are rationalists, who are empiricists? Basically, this was the question. What is the source of knowledge? When we study a philosopher's epistemology in the pre-contemporary period, we were actually engaged in the discussion whether the philosopher has preferred empiricism or rationalism or anything else as the better or valid source of knowledge. But in the contemporary period, the source of discussion on the source of knowledge is overshadowed by the discussion of the justification. That means verification. How do we get it? So no matter you are an empiricist or you are a rationalist, you could be a foundationalist, or you could be a coherentist. So source of knowledge discussion is important, of course important, but more important thing in contemporary epistemology is what is the justification, what is the way of verification. Justification is the link between truth and belief. How do we get it? If we get the knowledge from by experience, the link is experience, then it is empirical knowledge. If we get this, suppose, by reason, then it is rational knowledge. In the discussion of foundationalism, we have found that in our belief world, there are two kinds of belief. Some beliefs are basic, some beliefs are non-basic. And we do justification
on basis of the basic beliefs. So basic beliefs are self-justified. They need no more justification. They use as the scale of our epistemic justification. So according to the empiricist, experience is the basic, and according to the rationalist, reason is the basic. With this introductory discussions, I want to start from we have left in the previous class. The discussion, traditional discussion and the definition of knowledge is what? What is the traditional, discussion of knowledge? Anyone? Knowledge is justified true belief. Fine. Knowledge is justified true belief. Okay. So, how do we do the justification? কিভাবে justification করলে আমাদের justificationটা proper হবে? আমরা যদি বলি যে justified হতে হবে, তো justified হওয়ার জন্য ক্রাইটেরিয়া কি হবে? হ্যাঁ, তো একটু আগে আমি যেটা বললাম সেটা কি খেয়াল করেছো হৃদয়? জি স্যার। যে আমরা যদি জাস্টিফিকেশনের ভিত্তিটা যদি অভিজ্ঞতাকে ধরে নেই, হ্যাঁ, তাহলে এক ধরনের ব্যাপার। যদি আমরা বুদ্ধিকে ধরে নেই তাহলে এক ধরনের ব্যাপার। হ্যাঁ, এটা আচ্ছা। এখন একজন অভিজ্ঞতাবাদী তিনি কি মানে ফাউন্ডেশনালিজমকে সমর্থন করবে, নাকি ফাউন্ডেশনালিস্ট হইতে হলে তাকে বুদ্ধিবাদী হইতে হবে? কথাটা যদি উল্টোভাবে বলি, ফাউন্ডেশনালিজমের বিকল্প মতবাদটা কি? তত্ত্বটা কোহারেন্টিজম, তাই না? আচ্ছা, তাহলে একজন কোহারেন্টিস্ট তাকে কি এম্পিরিসিস্ট হইতে হবে নাকি রেশনালিস্ট হইতে হবে? স্যার এক্ষেত্রে হচ্ছে আগের ক্লাসের কথা যদি আমরা বলি, সেক্ষেত্রে তার ভিত্তিটা হয়তো হয় অভিজ্ঞতা থাকবে অথবা হচ্ছে স্যার বুদ্ধি। এর পরবর্তীতে স্যার আচ্ছা স্যার আমি সাজাই বলতে পারছি না। না না, ঠিক আছে, তোমার কথাটা যেটা বলতে চাচ্ছ এটা ঠিক আছে। সেটা হচ্ছে যে মানে ভিত্তিটা অভিজ্ঞতা হোক আর বুদ্ধি হোক, যারা ভিত্তির পক্ষে তারা ভিত্তিবাদের সমর্থক, মানে ফাউন্ডেশনালিজম। ফাউন্ডেশনালিজমের বাংলা ভিত্তিবাদ করাটা একটু সমস্যা, কারণ আমরা বলছি ফাউন্ডেশনালিজম, আর ভিত্তিবাদের ইংরেজি যদি করা হয় এটা হলো ফাউন্ডেশনিজম। জি স্যার। ফাউন্ডেশনিজম তো বলা হচ্ছে না, ফাউন্ডেশনালিজম বলা হচ্ছে। তাহলে ফাউন্ডেশনালিজম আসছে ফাউন্ডেশনাল থেকে, ফাউন্ডেশন থেকে আসে নাই। হ্যাঁ, সেজন্য বাংলাগুলো একটু সমস্যা। আমি সাধারণত সেজন্য ইংরেজিগুলোই বলার চেষ্টা করি। তো থ্যাংক ইউ হৃদয় ফর ইউর পার্টিসিপেশন। সো আমরা জাস্টিফাই করব। ওকে, তাহলে আমরা কিভাবে জাস্টিফাই করব? বিভিন্ন থিওরি গুলো সেটার জন্য আছে। এখন কথা হলো যে আমরা যদি কোন একটা কিছুকে দেখি, আমাদের যে জেটিবি অ্যাকাউন্ট অফ নলেজ এর মধ্যে, আমি তোমাদের কি একটা দেখাই। গত ক্লাসে যে আমি পোস্টার দেখিয়েছিলাম, সরি, তোমরা কি আমার স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ? জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছ, কিন্তু আমাকে তো আবার স্ক্রিন থেকে বের হতে হবে। একটু দাঁড়াও, ওয়েট করো। এটা হলো ওয়েল, এখন আমার যে ওয়েবসাইটটা দেখা যাচ্ছে darshan.com, তাই না? নাকি? জি স্যার। এর মধ্যে আমরা পোস্টার সেকশনের মধ্যে আসলাম। পোস্টার সেকশনের মধ্যে এই পোস্টারটা আমি গত ক্লাসে তোমাদের দেখিয়েছিলাম, নলেজ ইজ জাস্টিফাইড ট্রু বিলিফ। দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে কোনো কিছু যদি জাস্টিফাইড হয়, কোনো কিছু যদি ট্রু হয়, কোনো কিছু যদি বিলিভ করা হয়, তাহলে সেটা নলেজ কাউন্ট হবে, রাইট? রাইট। আচ্ছা, বাট ইন সাম কেসেস আমরা দেখি যে
It is true, it is believed, it is justified, it has fulfilled all three conditions. Still আমরা মনে করছি যে এটা নলেজ হয় না, এটা লাকি গেস হয়েছে। যে আমরা জানো, আমরা একটা উদাহরণ হিসেবে যদি বলি যে কেউ যদি একটা ওএমআর শিটের মধ্যে একটা আন্দাজ করে একটা কিছু বৃত্ত ভরাট করলো, তাহলে তো কেউ যাচাই করে দেখবে যে এটা সঠিক হয়েছে। তাহলে আন্দাজ করে যে ভরাট করেছে তার দিক থেকে কি বলা যাবে যে সে আসলে এটা জানতো, বিষয়টা সে জানে, এটা বলা যাবে? না স্যার, বলা যাবে না। বলা যাবে না। অলিউর রহমান বলছো বোধহয়, নাকি? জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, অলিউর রহমান, তুমি এরকম একটা সঠিক উত্তর দিয়েছো। এখন তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি যে উত্তরটা দিয়েছো, তুমি কি এটা জেনে দিয়েছো নাকি আন্দাজে দিয়েছো, তুমি কি কনফেস করবা নাকি তুমি বলবা যে হ্যাঁ আমি জানি? জি স্যার, আমি তো স্যার বলবো না যে এটা আন্দাজে দিছি। তাই? জি স্যার। কেন? তুমি নিজের কাছে নিজে তুমি জানো যে তুমি আন্দাজ করে দিছো, জেনে দাও নাই, তো তুমি তাহলে একটা মিথ্যা কথা কেন বলবা? স্যার কোনো সুবিধার জন্য নাকি? জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, তোমার মধ্যে যদি সুবিধাবাদটা যদি প্রবল না হয়, বরঞ্চ নীতিটাই যদি প্রবল হয়, তাহলে তুমি কি বলবা? তোমাকে জিজ্ঞেস করার পরে তোমার উত্তরটা সঠিক হয়েছে, তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় যে হ্যাঁ তুমি সঠিক উত্তরটাকে জেনে দিয়েছো নাকি একটা অনুমান করে দিছো আন্দাজ করে, স্যার তখন স্যার সত্য কথাই বলতে হবে। সত্য কথাটা হচ্ছে যে তুমি বলবা না, তুমি যদি সত্যবাদী হও তাহলে তুমি বলবা না যে তুমি জানো। আচ্ছা অলিউর রহমান, মনে করো উত্তরটা তুমি জেনেই দিছো, কিন্তু যেই কারণে তুমি উত্তরটাকে সঠিক মনে করছো আসলে সেই কারণে উত্তরটা সঠিক না। উত্তরটা সঠিক বটে কিন্তু অন্য কারণে। জি স্যার, বুঝতে পারছি। এখন তুমি অলিউর রহমান তো মনে করবা, তুমি এটা বিলিভ করবা, তুমি অ্যাকসেপ্ট করবা যে হ্যাঁ এটা ট্রু, এবং এটা আসলেই ট্রু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, এবং তুমি এটা ট্রু কিনা সেটা তুমি যাচাই করে দিয়েছো, কিন্তু যদিও তুমি যাচাইটা করেছো অন্যভাবে বা ভুলভাবে। এখন তুমি ভুলভাবে যাচাই করে যদি একটা সঠিক জিনিসকে পাও এবং অন্যরা যদি সঠিকভাবে যাচাই করে এটা সঠিক হিসেবে পায়, তাহলে কি বলা যাবে যে অলিউর রহমান আসলে জানতো বা জানে? এটা বলা যাবে? না স্যার, যাবে না। এই যে প্রবলেমটা তোমার সাথে আমরা আলোচনা করলাম, এই প্রবলেমটার কথাই এডমন্ড এল গেটিয়ার 1963 সালে একটা আর্টিকেল লিখে দেখাইছে যে ইজ জাস্টিফাইড ট্রু বিলিফ নলেজ। কারণ সব ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে এটা খাটে না জেটিভি অ্যাকাউন্টটা। কখনো কখনো দেখা যায় যে ইট ইজ ট্রু, ইট ইজ বিলিভড এন্ড ইট ইজ জাস্টিফাইড, অ্যাকচুয়ালি ইট ফুলফিলস অল থ্রি কন্ডিশন। বাট অ্যাকচুয়ালি এখন ভুলভাবে তুমি যখন একটা জিনিস জানছো, তাহলে কি আমরা বলবো তুমি এটা জানছো? এটা তো বলা যাবে না। বলা যাবে না স্যার। রাইট। এই কথাটাই গেটিয়ার বলার চেষ্টা করছে। গেটিয়ার দুটো উদাহরণ দিছে। হ্যাঁ, গেটিয়ার একটা উদাহরণ দিছে যে দুই বন্ধু চাকরির জন্য গেছে। তো ওয়ালিউর রহমান, তোমার সাথে যদি আরো জন চাকরির জন্য যায়, তুমি কাকে প্রেফার করবা? এটা নাম বলো। স্যার উম্মে হাবিবা। আচ্ছা, উম্মে হাবিবা এবং ওয়ালিউর রহমান দুজনে চাকরির জন্য গেছে। তো চাকরিটা কে পাবে তোমার ধারণায়? স্যার যে ভালো আর যে ভালো সে তো তারা ভালো দেখে নিবে। তোমরা দুজনের মানে দুজনের মধ্যে একজনের চাকরিটা পাবে, কে পাবে? স্যার জানি না স্যার। মানে মনে করো চাকরির অফার তোমাকে করা হলো, আর তুমি ফরগো করলে ইভাকে করা হবে, তো তুমি নিবা না ইভাকে দিবা? স্যার মানে আমি নিব স্যার। আচ্ছা, এই ইভা কি আছো উম্মে হাবিবা? জি স্যার। আচ্ছা, তুমি আর ওয়ালিউর রহমান দুজন যদি চাকরির জন্য যায়, যদি অফার করা হয় যে চাকরিটা তুমি পাবা, তুমি যদি ফরগো করো তাহলে সেটা ওয়ালিউর রহমান পাবে, তো তুমি কি নিবা না ফরগো করবা? আমি ফরগো করব স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, তো ঠিক আছে। তো এখন চাকরিটা দুই বন্ধুর মধ্যে যিনি একজন জানে যে চাকরিটা আসলে ওর বন্ধুটা পাবে, ও পাবে না, এবং ও জানে যে ওর বন্ধুর পকেটের মধ্যে একটা কয়েন আছে, মনে করে একটা 5 টাকার কয়েন আছে। তো সে তার বন্ধুকে বলল যে দেখো, আমাদের মধ্যে চাকরিটা কিন্তু সেই পাবে যার পকেটের মধ্যে একটা 5 টাকার কয়েন আছে। কিন্তু ঘটনাক্রমে চাকরিটা তার বন্ধু পেল না, সে নিজেই পেল।
এবং টু টু হিজ অর হার শেয়ার সারপ্রাইজ তার পকেটের মধ্যে একটা 5 টাকার কয়েন কিন্তু আছে। তাহলে 5 টাকার কয়েন যার পকেটে আছে সে চাকরিটা পাবে, এই কথাটা তো মানে জাস্টিফায়েবল, এটা তো জাস্টিফাই করা সম্ভব, এবং যে বলেছে সেটা বিশ্বাস করেছে এবং ঘটনাটা আসলেই সত্য। কিন্তু তাতে করে আমরা বলতে পারবো সে কি জানতো যে ও চাকরিটা পাবে? না স্যার। বরং আমরা বলবো যে এটা জ্ঞান হয় না, বরং এটা একটা লাকি গ্যাস হয়েছে, সে এটা গ্যাস করে বলছে লাকিলি মিলে গেছে। আচ্ছা, আরেকটা যদি উদাহরণ হয় এভাবে যে জোন্স মানে নামক এক ভদ্রলোক, সে একটা ফোর্ড গাড়ি চালায়, ওই গাড়িটা তার গ্যারেজের মধ্যে থাকে, ওই গাড়িটাতে করে তোমাকে চড়াইছে, কতটুকু লিফট দিছে। এখন এখন জোন্স কি গাড়িটার মালিক? তুমি কি মনে করবা? জি স্যার, মনে করবো মালিক, কারণ স্যার ওই গাড়িতে সে ঘুরাইছে। তার গ্যারেজে গাড়িটা থাকে, জি স্যার, গাড়িটা থাকে। গাড়িটা সে মেরামত করে। জি স্যার। আচ্ছা, আমাদের এখানে যারা অংশগ্রহণকারী আছে তাদের মধ্যে কারো মনে কি কোনো সন্দেহ হবে যে মিস্টার জোন্স এই গাড়িটার আসলে মালিক না, মালিক কিনা তুমি বলতে পারো না, এটা মনে করবা নাকি স্বাভাবিকভাবে তুমি তাকে মালিকই মনে করবা? মালিকই মনে করবো স্যার। আচ্ছা, ফাইনান্সিয়াল অবস্থা মালিকই মনে সম্পর্কে করবো। আমার জ্ঞান থাকে তাহলে স্যার আমি অন্য কিছু মনে করতে পারি যে সে অ্যাফোর্ড করতে পারবে না, হয়তো ভাড়ায় চালাইতেছে বা অন্য কারো কিছু, যদি স্যার এই সম্পর্কে আইডিয়া থাকে যে স্যার ফাইনান্সিয়াল সিচুয়েশনটা কি। না, যার বাড়ির মধ্যে একটা গ্যারেজ আছে, কথার কথা, তার তো একটা গাড়ি রাখার ক্যাপাসিটিও থাকার কথা, সে নিজের গ্যারেজে গাড়িটা রাখে এবং তার জীবনযাপন একটা গাড়ি মেনটেন করার মতো। বলবো এটা তার গাড়ি আর কি। রাইট। তাহলে তোমার এই জানা তথ্যগুলোর সাথে সবগুলোই ঠিক আছে, যদি আরেকটা তথ্য যোগ হয় যে যখন থেকে তাকে গাড়িটা চালাতে দেখা গেছে, তার আগের দিন তাকে রেন্টে কারের যারা কার ভাড়া দেয় সেসব দোকানে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে। তো তোমার বিশ্বাসটা কি অটল থাকবে নাকি কিছুটা টলে যাবে? স্যার কিছুটা চলে যাবে। কিছুটা টলে যাবে বা চলে যাবে। আচ্ছা, তোমার এই যে মানে রেন্টে কারে তার দোকানে তাকে ঘোরাঘুরা করতে গেছে, এইগুলো সহ সকল তথ্যগুলো ঠিক থাকা সাপেক্ষে একটা ফার্দার ইনফরমেশন যদি তোমার জানার মধ্যে যোগ হয় যে সেদিন সে রেন্টে কার থেকে কোনো কার ভাড়া করে নাই, এমনি সে গেছে, এই তথ্যটা যোগ হওয়ার পরে তোমার তার গাড়ির মালিক কিনা এটা নিয়ে তোমার সংশয় যে সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সংশয়টা কি স্টিল বহাল থাকবে নাকি সংশয়টা দূরীভূত হয়ে যাবে? স্যার দূরীভূত হবে। দূরীভূত হবে। আচ্ছা, তাহলে দেখা গেল যে আমাদের যে জাস্টিফিকেশন, আমাদের জানা, আমাদের একটা আওতার মধ্যে আমরা যাচাই করি বটে, কিন্তু সেই আওতাটা কতটুকু হবে, কতটুকু জানলে আমাদের জানাটা সম্পূর্ণ হবে, কিভাবে যাচাই করলে আমাদের যাচাইটা প্রপার হবে, সেইটা কিন্তু সীমানাটা নির্ধারিত নাই। এতটুকুর মধ্যে মনে হয় না, এইটা সেটটা যখন বাড়ানো হয়, নতুন ইনফরমেশন দেওয়া হয়, তখন কিন্তু আগের গুলো বহাল থাকা সত্ত্বেও তখন মানে পিকচারটা অন্যরকম হয়ে যায়, তাই না? আচ্ছা, আমরা যদি এমন একটা বাক্য ঠিক করি যে জোন্সের একটা ফোর্ড গাড়ি আছে, অথবা জোন্স মনে করো বার্সেলোনাতে আছে। আচ্ছা, জোন্সের একটা ফোর্ড গাড়ি আছে, অথবা জোন্স মনে করো ব্রেসলি ভক্সে আছে, অথবা আমি আরেকটা বাক্য ঠিক করলাম যে জোন্স একটা ফোর্ড গাড়ির মালিক, অথবা জোন্স এখন নিউ ইয়র্কে আছে। এভাবে আমি কতগুলা মানে বিকল্প বাক্য ঠিক করলাম, ওই যে মানে যেটা ভেল দিয়ে তোমরা করো, হ্যাঁ তাই না, আইদার অর। তা আইদার অর স্টেটমেন্টের ব্যাপারে তোমরা জানো লজিকের দিক থেকে, আইদার অর স্টেটমেন্টের যদি একটা অংশ ট্রু হয় তাহলে পুরো স্টেটমেন্টটা ট্রু হবে। এম আই রাইট? জি স্যার, রাইট। রাইট। তাহলে জোন্সের একটা ফোর্ড গাড়ি আছে, অথবা জোন্স অমুক জায়গায় আছে, অথবা অমুক জায়গায় আছে, অথবা অমুক জায়গায় আছে। এভাবে আমি আরবিট্রারিলি 2 4 5টা 3টা জায়গা ঠিক করলাম, অথবা মনে করে একটা জায়গায় ঠিক করলাম, এবং ঘটনাক্রমে ওই যে 3টা জায়গা আমি ঠিক করেছি এর কোন একটা জায়গার মধ্যে জোন্স কিন্তু রিয়েলি আছে, জোন্স আসলে বার্সেলোনাতে আছে। তাহলে জোন্স বার্সেলোনাতে আছে, এই বাক্যের এই অংশটা সঠিক হওয়ার মাধ্যমে বাক্যের অপর অংশটা, সে জোন্স একটা ফোর্ড গাড়ির মালিক, সেটা কি সঠিক হবে? না স্যার। আচ্ছা, সেটা যদি সঠিক হয় তাহলে কি কোনো দোষ, গুনাহ, অপরাধ, কোনো একটা অন্যায় কিছু হবে? আমি বললাম যে
হয়তো আমি টাই পড়েছি অথবা আমি পুরুষ মানুষ। তা আমি পুরুষ মানুষ হওয়ার কারণে আমি কি টাই পরাটা কি বাতিল হয়ে যাবে? স্যার দুইটা বিকল্প হিসেবে নেওয়া হয়েছে, এর জন্য বলছি আর কি। না, হয় এইটা না হয় ওইটা। বিকল্পটা যদি হয় যে মানে বিপরীত হিসেবে বিকল্প, সেভাবে না হইয়া বিকল্পটা হইতে পারে না যে প্রাসঙ্গিক বিকল্প। জি স্যার। তুমি হয়তো ভাত খাইছো নাহলে রুটি খাইছো, দুইটা একসাথে খাওয়া নাই। এটা যদি হয় তাহলে ভাত খেলে রুটি খাওয়া হয় না, সেটা আছে। তুমি হয়তো ভাত খেতে চাও অথবা রুটি খেতে চাও, তুমি ভাত প্রেফার করো অথবা রুটি প্রেফার করো। তো একসময় ভাত খাইয়া ভাতের পরে রুটি, রুটির পরে ভাত, এটা হইতে পারে না। বিকল্প তো সবসময় বিপরীত হবে এমন না, বিকল্প তো সমরূপের মধ্যে বিকল্প হইতে পারে। জি স্যার। তাহলে আমার এই কথাগুলোর মানে হলো যে আমরা যে জাস্টিফাইড ট্রু বিলিফ হিসেবে আমরা যে জেটিবি অ্যাকাউন্টের কথা বলি, এই যে এটা, এই জেটিবি অ্যাকাউন্টটা সবসময় আমাদেরকে সঠিক জ্ঞান দেয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেয়, কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেয় না। তাহলে আমাদের এই যে ট্রাইপার্টাইট ডেফিনেশন, মানে নলেজের তিনটা, ট্রাইপার্টাইট মানে তিনটা ডেফিনেশন, তিনটা শর্ত এখানে না, জেটিবি। ওকে, এই তিনটা শর্ত হলো যে ডেফিনেশন, এর সাথে কি আমরা কি চতুর্থ একটা শর্ত জুড়ে দেব, না পঞ্চম একটা শর্ত জুড়ে দেব, না তিনটা থেকে একটা বাদ দিব, না কি করব, যাতে করে আমরা সবসময় ওই সংজ্ঞা অনুসারে জ্ঞান পেতে পারি। এটা ছিল যে গেটিয়ারের সমস্যা, গেটিয়ারের প্রবলেম। কিন্তু এই প্রবলেমের কোনো সমাধান আজ পর্যন্ত হয়নি। ওকে, এই প্রবলেমের কোনো সমাধান আজ পর্যন্ত হয়নি। এমনকি আসলে জ্ঞান বলতে আমরা কি বোঝাই সেটাও আমরা শিওর না আর কি। তো আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি যে আমাদের এই যে যেটা আমরা জ্ঞান হিসেবে নিচ্ছি, সেটার কোনো কিছু ভুল না হওয়ার জন্য আমাদেরকে কিছু সতর্কতা আমরা অবলম্বন করতে পারি। তার মধ্যে একটা হলো যে যেই আমার ইনিশিয়াল প্রেমিস গুলো থাকবে সেটার মধ্যে কোনো ফলস প্রেমিস থাকবে না। ওকে, আরেকটা আমরা সতর্কতা অবলম্বন করতে পারি যে একটু আগে যে নাফিস যেটা বললাম যে একজন গাড়িটা চালায়, গাড়িটা তার কথার কথা গ্যারেজ না হলে তার উঠানের মধ্যে তার বাড়ির মধ্যে রাখছে, কিন্তু তার জীবন মান এমন যে সে আসলে গাড়ির মালিক হওয়ার কথা না। তাহলে আমরা বলতে পারি যে এই গাড়িটা আসলে সে ভাড়া নিয়েছে, অথবা সে অন্য কারো গাড়ির ড্রাইভার, কোনো কারণ সে গাড়িটা সে নিজের বাড়িতে রাখে এবং বাড়ি থেকে আসা যাওয়ার পথে হয়তো তোমাকে চড়াইছে। হ্যাঁ, তাহলে আমরা তার জীবন মানের বিষয়টা খেয়াল রেখে আমরা তার গাড়ির মালিক হওয়ার বিষয়টা আর গ্রহণ করছি না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমি একটা কিছু গ্রহণ করার জন্য আমার কাছে যে যুক্তি আছে, সেই যুক্তির একটা কাউন্টার যুক্তি, একটা ডিফিটিং একটা এলিমেন্ট যদি আমার কাছে থাকে, তখন আমি একটা যাচাই করার চেষ্টা করব যে এইটা এবং এটার কাউন্টার যে আমার কাছে তথ্য আছে বা ফ্যাক্ট আছে, ট্রুথ আছে, এইগুলা এটা মিলাইলে আসলে কি হয়, সেটা ভাবে আমি সিদ্ধান্ত নেব। তাহলে আমি যখন মিস্টার জোন্সকে গাড়ির মালিক মনে করছি, তখন আমার কাছে কোনো সমস্যা না। কিন্তু যখন গাড়ি ভাড়া করার দোকানের মধ্যে মিস্টার জোন্সকে দেখা গেছে বলে আমরা জানতে পারছি, তখন কিন্তু আমরা সন্দেহ করছি যে আসলে সে গাড়িটা কিনেছে নাকি সেটা ভাড়া নিয়ে চালাচ্ছে। ওকে, তাহলে আমাদের নলেজ ওয়ার্ল্ডের মধ্যে, বিলিফের মধ্যে কোনো ডিফিটিং কোনো এলিমেন্টস আছে কিনা সেটা আমরা দেখব। তাহলে এখন প্রশ্ন হতে পারে যে আমরা কতটুকু দেখলে আমাদের দেখাটা পরিপূর্ণ হবে। হ্যাঁ, তো আমরা একটা বন্ধ ঘড়ির যে উদাহরণটা আমরা এখানে দিয়েছি, একটা বন্ধ ঘড়ি দেখে আমি যদি সঠিক সময় বলতে পারি, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে যখন আবার আমাকে জিজ্ঞেস করা হয় আমার ঘড়িটা যদি বন্ধ হয়, তখন আমি দেখবো যে আমি যতটা বলছি সেটার সাথে বাকিদের মিলছে না, এবং কিছুক্ষণ সময় পার হয়ে গেছে অথচ ঘড়ির কাঁটা এখন আগের জায়গায় রয়ে গেছে। তখন আমি বুঝতে পারবো যে আমার আগেরটা ভুল ছিল। ওকে, আজকের ক্লাসে আমরা আলোচনা করব রিলায়েবিলিজম এন্ড দ্য কজাল থিওরি। বিফোর এন্টারিং টু আওয়ার রেগুলার ডিসকাশন, এই পর্যন্ত যে আমরা আলোচনা করলাম সেই আলোচনার প্রেক্ষিতে তোমরা যদি কোনো কিছু না বুঝে থাকো বা তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা বলতে পারো। তাহলে
আমাদের এই 40 জন পার্টিসিপেন্টের মধ্যে সবাই তোমরা বুঝেছো? স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার আসলে বিষয়টা হলো মানে আমার ভিতরে একটা প্রশ্ন উদয় হয়েছে, ওইটা হলো যে আপনি যে বললেন গেটিয়ারের সমস্যা, এটা তো সমস্যাটা কি এই জায়গায় যে জ্ঞান মানে জ্ঞান অর্জনের বা জ্ঞান প্রমাণের জন্য জাস্টিফাই করার জন্য যথেষ্ট কোনো নাই, এটা মানে যথেষ্ট কোনো সোর্স নাই, কোনো তথ্য নাই আর কি। এক একটা সিচুয়েশন এক একটা তথ্যের উপরে নির্ভর করে, এইরকম মানে সমস্যাটা কি এইটা নাকি অন্য কোনো কিছু? আচ্ছা শিশির, জি স্যার। তোমার সাথে একটু কথা বলি। হ্যাঁ জি স্যার, শিওর। তোমার কথার মধ্যে যথেষ্ট বলে একটা শব্দ ছিল। হুম। জি স্যার। কতটুকু কতটুকু হলে তুমি যথেষ্ট মনে করবে কোনো জ্ঞানের ক্ষেত্রে? স্যার আসলে ওই যে বললাম যে এটা সিচুয়েশনের উপরে ডিপেন্ড করবে। তো একটা সিচুয়েশন বা একটা জ্ঞানের কথা বলো যে এই বিষয়ে এই জ্ঞানের জন্য এতটুকু হলে যথেষ্ট হবে তোমার ধারণায়। স্যার আসলে এইরকম নির্দিষ্ট কোনো কিছু আমার জানা নাই আসলে যে এতটুকু হলে নির্দিষ্ট হবে। এই যে মিস্টার জনসের যে গাড়ির উদাহরণটা আপনি দিলেন, তো গাড়ির ওখানে ও কোনো আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে ধারও নিয়ে আসতে পারে, তার জীবনমান যদি উন্নতও হয় তারপরেও মানে আমার একটা আত্মীয় স্বজন, আমার জীবনমান অনেক উন্নত কিন্তু আমার আত্মীয় স্বজন একটা BMW কিনছে, আমি তার কাছ থেকে সেটা ধার নিয়ে আসতে পারি 1 সপ্তাহের জন্য, এটাতে আমি নাফিসকে বা উম্মে হাবিবাকে উঠাইতে পারি। তখন সে মনে করতে পারে যে আমি গাড়ির মালিক, কিন্তু আসলে কিন্তু আমি গাড়ির মালিক না। তো এরকম তো আরো অনেকগুলা মানে আছে, তথ্য আছে, রিসোর্স আছে, যেগুলো দ্বারা আমরা আসলে সত্যি জানতে পারবো। শিশির শিশির জি স্যার। জি স্যার, তো তোমার সাথে আমি একটা মানে একেবারে সরল ভাবে মানে প্রশ্ন করতে আলোচনা করি আর কি, মানে সহজ সরল ভাবে। মনে করো আমরা জ্ঞান তত্ত্ব আলোচনা করতেছি না, মনে করো তুমি আর আমি দুজন একটা খুব সিম্পল একটা আলোচনা করছি আর কি। হ্যাঁ, তো সেভাবে তুমি বলো যে শিশির তোমার কাছে কোনো জ্ঞান আছে যে জ্ঞানটার মানে যে জ্ঞানটাকে তুমি নিশ্চিত মনে করো? না স্যার, এইরকম ভাবে আসলে কোনো কিছু বলা যাবে না যে এই জ্ঞানটা আমি মানে পুরোপুরি ভাবে নিশ্চিত মনে করি। আচ্ছা, তাহলে এরকম কোনো জ্ঞানের কথা বলা যাবে না? দেখার পিছনেও আরো দেখা থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, আমাকে একটু বলতে দাও। জি স্যার। তো এখন কোনো জ্ঞান সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না, শিশির আমাদের এই কথাটা বলল। তো শিশির তুমি 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 যে কথাটা বলেছো, কথাটা যে শিশির বলেছে, তুমি শিশির যে এক্সিস্ট করো এবং তুমি যে একটু আগে আমাদের সাথে এই কথাটা পার্টিসিপেট করেছো বলেছো, এই ব্যাপারটাকে আমি সন্দেহ করব নাকি নিশ্চিত হিসেবে নিব? স্যার আসলে আমরা তো অনলাইন মাধ্যমে ক্লাস করতেছি, আপনি সন্দেহ করতেই পারেন, যথেষ্ট সন্দেহ করার মতো কারণ আছে। রাইট রাইট। তাহলে এখন তোমার কাছে আমি একটু জানতে চাচ্ছি, তুমি যে কথাটা বলেছো এটা নিয়ে তোমার সন্দেহ হচ্ছে কিনা? আমাদের কথা বাদ দাও, অনলাইনে বাদ দাও। জি না স্যার, আই থিংক দেয়ারফর আই এক্সিস্ট। ও বউটা চিন্তা করি তার মানে আমার অস্তিত্ব। তোমাকে বলছি যে এপিস্টেমোলজি ফিলোসফি বাদ দাও, তুমি আর আমি এমনি জাস্ট দুজন পরিচিত মানুষ কথা বলছি, সেসবে চিন্তা করো। আই থিংক দেয়ারফর, তুমি যে কথাটা বলছো সেটা তুমি নিশ্চিত কিনা যে হ্যাঁ আমি এই কথাটা বলেছি, নাকি তোমার আমি নিশ্চিত, কিন্তু এটার মানে আমি নিশ্চিত কিন্তু এটার প্রমাণ আপনার কাছে দেওয়ার মতো কোনো কিছু আমার কাছে নাই। নাই, আমার কাছে দেওয়ার মতো প্রমাণ তোমার কাছে নাই, তা না থাকলো কিন্তু তুমি মনে করো কিনা যে তুমি যে কথাটা বলেছো আসলেই তুমিই বলেছো, এটা তুমি মনে করো কিনা? জি স্যার, তোমার কাছে তাহলে একটা নিশ্চিত জ্ঞান আছে যে এই কথাটা তুমি বলেছো, এবং এই জ্ঞানটা থাকার জন্য নিশ্চয়ই একটা জাস্টিফিকেশন আছে, এবং সেটাও নিশ্চয়ই তোমার কাছে সাফিসিয়েন্ট, সেজন্য তো তুমি নিশ্চিত হয়েছো, তাই না? জি স্যার। তাহলে তুমি সাফিসিয়েন্ট বলতে এখন সাফিসিয়েন্ট না হলে তুমি সন্দেহ তো করছো না? জি স্যার, সন্দেহ তো করতেছি না। কেন করতেছো না? তাহলে নিশ্চয় সাফিসিয়েন্ট, তাই না? জি স্যার। এখন তুমি যে এটাকে সাফিসিয়েন্ট হিসেবে গ্রহণ করছো, সেটা আসলে
মানে কতটুকু কিভাবে তুমি সাফিসিয়েন্ট মনে করছো, কেন মনে করছো? স্যার ওই যে আমি তো বললাম যে আসলে এইরকম কোনো কিছু আপনারে বলে বোঝানোর মতো বা প্রমাণ দেওয়ার মতো কিন্তু আমার কাছে আসলে ওইরকম কিছু নাই, কিন্তু ওরকম আমি কিছু নাই, নিজে মনে করতেছি যে আমি আসলে ওরকম কিছু নাই। আর রাইট, ওরকম কোনো প্রমাণ দেওয়ার মতো কোনো কিছু আসলে তো ফিলোসফির জগতের মধ্যে কোনো প্রমাণই নাই। ফিলোসফির মধ্যে আছে যুক্তি। তুমি চোখে কালো জি দেখো, স্যার, এই জন্য কালো বলো, এটা কোনো প্রমাণ না, এটা ফিলোসফির দৃষ্টিতে এটা যুক্তি। যেহেতু আমার কাছে জি মনে স্যার, হচ্ছে কালো, সেজন্য আমি মনে করছি এটা হচ্ছে কালো। ওকে, জি স্যার, তাহলে কত মানে কোনো বিষয়ে কতটুকু প্রমাণ দিলে যথেষ্ট হবে সেটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার না, কিন্তু জি আমাদের স্যার, কাছে এই না। আমাদের কাছে এটাও কিন্তু ক্লিয়ার যে সব বিষয় আমাদের কাছে আনক্লিয়ার না, কিছু কিছু বিষয় কিন্তু আমাদের কাছে ক্লিয়ার। এটা নিয়ে কিন্তু আমরা কিন্তু ইয়া করি না যে না আমার কাছে কোনো জ্ঞানই নাই। তুমি কি মনে করো তোমার কাছে কোনো জ্ঞান নাই? জি স্যার আছে। সেটা কিভাবে আছে? নিশ্চয়ই এটা সাফিসিয়েন্ট হয়ে আছে না? আচ্ছা শিশির, স্যার আসলে সাফিসিয়েন্ট সাফিসিয়েন্ট মানে ওইভাবে বলতে গেলে সাফিসিয়েন্ট বলে কোনো কিছু নাই? ওইভাবে বলতে গেলে স্যার আসলে সাফিসিয়েন্ট তো কোন ভাবে অনেক বলতে কিছুই গেলে, নাই আর কোন কি, বেশিরভাগ কিছু মানে জ্ঞান কোন আছে। কোন ভাবে জি বলতে না গেলে? স্যার, আমি কোনো কিছু নাই এই কথা। মানে কোন, তুমি বলছো ওইভাবে বলতে গেলে, তা সেটা কোন ভাবে বলতে গেলে? আর আপনি একটু আগে বলছেন যে আসলে কিছু জ্ঞান আছে যেগুলো আসলে মানে আমরা জানি এইগুলো আসলেই জ্ঞান, তো তাহলে যে যে হুম যে জ্ঞানগুলাকে আমরা বাইরে যা কিছু আছে ওইগুলাতে হুম জি স্যার, তোমার নেটওয়ার্কে মনে ডিস্টার্ব করছে, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? জি স্যার শোনা যাচ্ছে এখন। রাইট, তাহলে যেগুলাকে আমরা নিশ্চিতভাবে জানি, সেই জানার বিষয়গুলোকে যদি আমরা যদি ভিত্তি হিসেবে ধরি, সেগুলোকে যদি আমরা মাপকাঠি হিসেবে ধরি, এবং এই যে শিশির তুমি নিজের কাছে নিজে নিশ্চিত তোমার কিছু জ্ঞান আছে, তোমাকে যদি আমরা রিলায়েবল মনে করি, তাহলে তোমার কথাটাকে আমরা জ্ঞান হিসেবে গ্রহণ করতে পারি? স্যার আসলে আমারে মানে আমাকে রিলায়েবল মনে করার পিছনে তো যুক্তি থাকা দরকার। না, তোমাকে আমি রিলায়েবল কেন মনে করি সেটার জন্য যদি প্রমাণ থাকে, তাহলে ওই প্রমাণটাকে কেন প্রমাণ মনে করি সেটার জন্য একটা প্রমাণ থাকতে হবে, এবং সেই প্রমাণটাকে কেন প্রমাণ মনে করি তার জন্য আরেকটা প্রমাণ থাকতে হবে। আসলে এইভাবে করে তুমি তো একটা রিগ্রেসে চলে যাবা, তাই না? তাহলে আমরা যখন কোনো কিছুকে যখন রিলায়েবল মনে করব, যে এটা হচ্ছে রিলায়েবল, এই বিষয়ে এটা হচ্ছে রিলায়েবল, এই কোনো কিছু যখন আমরা রিলায়েবল মনে করব, রিলায়েবল সোর্স থেকে যখন কোনো কিছু আসবে, তখন সেটাকে আমরা সঠিক বলে ধরে নেব, প্রপার বলে ধরে নেব, এটা জাস্টিফাইড হয়েছে কিনা আমরা বুঝতে পারবো। আমার এই পয়েন্টটা বোঝা গেছে? আচ্ছা, নতুন কারোর সাথে আমি একটু কথা বলি। এই পর্যন্ত ক্লাসে কথা বলো নাই কিন্তু বলতে চাও এমন কেউ, মাইক্রোফোন অন করো। হুম, মানে কেউ আমার সাথে আলোচনাতে আসতে রাজি না? স্যার কথা বলছি, এই জন্য স্যার মাইক্রোফোন অন করছিলাম না। আপনি বলছেন যারা কথা বলে নাই। না, যারা কথা বলে নাই তাদের কথা আমি শুনতে চাচ্ছি, তারা কেন কথা বলে না আমি সেটাই বুঝতেছি না। আচ্ছা, আমি এখানে একটা নাম দেখতে পাচ্ছি, RM সাদিক। সাদিক কি আসো নাকি লগ ইন করে চলে গেছো? আচ্ছা, আরাফাতুল আলম তুমি কি আছো? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আছি স্যার। জি নাম আরাফাতুল আলম? জি স্যার। আচ্ছা, আরাফাতুল আলম, মনে করো আমরা যদি কোনো কিছুকে কোনো কারণে রিলায়েবল মনে করি, তাহলে ওই রিলায়েবল সোর্সটা যদি আমাকে কনফার্ম করে, তাহলে কি আমি সেটাকে জাস্টিফাইড বলতে পারি?
স্যার আমার স্যার ওইটার সম্পর্কে জ্ঞান নাই স্যার ভালোভাবে, কি সম্বন্ধে জ্ঞান নাই? মানে আপনাকে মানে ওইটা বোঝাবো এরকম আর কি স্যার। আরে তুমি আমার সাথে কথা বলো, তুমি আমার বুঝাইতে হবে না, আমি তোমার কাছ থেকে বুস্টার নিয়ে নিব। তুমি যদি কোনো একটা কিছুকে রিলায়েবল মনে করো, রিলায়েবল কথাটার মানে বুঝছো? স্যার একটু বুঝাই দেন স্যার, রিলায়েবল কথাটার মানে তুমি বুঝো না? রিলায়েবল একটু মানে, স্যার বুঝাই দেন স্যার। রিলায়েবল মানে হচ্ছে নির্ভরযোগ্য, রিলাই করা, রিলাই আচ্ছা করা, জি স্যার, নির্ভর জি করা। স্যার, জি স্যার, জি স্যার, জি স্যার। তুমি যদি কাউকে বা কোনো বিষয়কে, কোনো কিছুকে, ব্যক্তি হোক অথবা কোনো বিষয় হোক, সেটাকে তুমি যদি নির্ভরযোগ্য বা রিলায়েবল মনে করো, জি এবং স্যার, কোনো একটা কিছু জ্ঞান হবে কিনা দেখা গেল যে সেই রিলায়েবল সোর্সটা সেটাকে সমর্থন করে, রিলায়েবল সোর্সটা থেকে সেটা আসছে, এটাকে কনফার্ম করে, তাহলে কি তুমি জি সেটাকে স্যার। জ্ঞান হিসেবে জাস্টিফাইড মনে করবা নাকি করবা না? স্যার করবো স্যার। করবা। কেন করবা? স্যার কারণ স্যার ওটা একটা নির্ভরযোগ্য একটা বিষয় থেকে স্যার আসছে স্যার ওইটা, কারণ ওটা যদি স্যার মানে জাস্টিফাই যদি না হতো তাহলে এটা স্যার আমার মতে স্যার নির্ভরযোগ্য হতো না, মানে তেমন ইয়া হতো না। যেমন আমরা মানে কোনো কিছু দেখার বিষয় যদি হয়, সেখানে স্যার, চোখের দৃষ্টিকে আমরা রিলায়েবল মনে করি। জি মনে স্যার, করো চিকিৎসার ব্যাপারে ডাক্তারকে আমরা রিলায়েবল মনে করি। মনে করো ডাক্তাররা ডায়াগনোসিসের ব্যাপারে ডায়াগনস্টিক সেন্টারের যে পরীক্ষা নিরীক্ষা সেটাকে রিলায়েবল মনে করে। জি স্যার, ওকে, তাহলে জি। তুমি যদি মনে করো যে এতটুকু হচ্ছে 1 ফুট, তাহলে সেটার যদি 3 গুণ হয় তাহলে কয় ফুট হবে? 3 ফুট হবে স্যার, 1 ফুট হলে 1 ফুটের 3 গুণ 3 3 গুণে ফুট। 3 ফুট। তাহলে ওই 3 ফুটকে জি তোমাকে স্যার। মাপতে হবে নাকি তুমি অঙ্ক করে বলে দিতে পারবা? স্যার অঙ্ক করে বলে দিতে পারবো স্যার, মাপতে আচ্ছা, হবে না। এটা 3 ফুটের মতো যেটা মাপা যায়, সেটা না হয় যদি মানে মাপটা যদি অনেক বড় হয়, যেটা প্র্যাকটিক্যালি ফিজিক্যালি তোমার পক্ষে মাপা সম্ভব না, কিন্তু তুমি একটা অঙ্ক পেয়েছো যে এটার স্মলেস্ট ইউনিট হচ্ছে এত এবং এটার জি স্যার, এত গুণ হচ্ছে অত, জি স্যার। তাহলে তাহলে যত গুণ তত হয়েছে সেটাকে তুমি কি রিলায়েবল হিসেবে গ্রহণ করতে পারো? যেহেতু ওইটা হচ্ছে যে মানে ইউনিটটা হচ্ছে যে এতটুকু এবং এটা হচ্ছে এত ইউনিটের এত গুণ, এভাবে অঙ্ক করে তুমি কি এটা জিনিস পাইতে পারো? স্যার পাইতে পারে, তারপর কিন্তু স্যার ওইটাকে স্যার তেমন নির্ভরযোগ্য স্যার মানে মনে করো গ্রহণ করতে পারবো না আর কি। তোমার ইউনিট হচ্ছে 10। জি স্যার। এই 10কে তুমি 1000 দিয়ে গুণ করছো, তাহলে কত হয়েছে? 10 কে স্যার 1000 দিয়ে গুণ করলে স্যার হুম, স্যার 10,000। 10,000। জি স্যার। তাহলে তোমার হাতে আছে 10, 10টাকে তুমি জি মাপছো, আর 100 জি গুণ স্যার। বেশি হলে সেটা যে 10,000 হবে সেটা তোমাকে মাপতে হবে। না স্যার। তো এটা তুমি যে বললে যে নিশ্চিত নই, তাহলে মানে স্যার তোমার কাছে 10 আছে, সেটার 1000 গুণ করলে যে 10,000 হবে, এটা ব্যাপারে তোমার কি কোনো সন্দেহ আছে না? নাকি তুমি নিশ্চিত? না স্যার, নিশ্চিত স্যার। একটু আগে যে বললে যে সন্দেহ আছে। স্যার ওইটা স্যার বুঝি না স্যার আচ্ছা, তখন স্যার। কিভাবে যে তোমাদের মনের দরজাটা খোলা যায় সেটাই আমি বুঝতেছি না। এনিওয়ে, থ্যাংক ইউ ফর ইউর পার্টিসিপেশন। তবে আরাফাত এই কথাটা শোনো যে জি স্যার, 10টাকে তুমি যদি রিলায়েবল মনে করো, তাহলে জি 10-এর স্যার, 100 গুণ হলে 10,000, সেটাও তোমার কাছে রিলায়েবল, তাই না? জি স্যার, মনে জি স্যার করো অবশ্যই। 10,000-এর আবার 10 গুণ করা হলো, তাহলে কত হবে? স্যার 1 লাখ। তো 1 লাখ 1 কি লক্ষ তোমার, স্যার। 1 লক্ষ কি তোমার কাছে রিলায়েবল? তোমার কাছে তুমি তো খালি মাপছো 10, অবশ্যই। বাকিগুলা খালি জি গুণ স্যার, করছো। জি স্যার অবশ্যই রিলায়েবল স্যার, তাহলে অবশ্যই। না, তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের অরিজিনাল সোর্স যেটা, সেটা ইটসেলফ যদি রিলায়েবল হয়, তাহলে আমাদের পুরো জি স্যার, জিনিসটাই রিলায়েবল হবে। জি তাহলে স্যার বুঝছি আমাদের স্যার। জাস্টিফিকেশন বা ভেরিফিকেশনটা মানে ইয়ে হবে না, এটার মধ্যে ভুল হবে না। ঠিক আছে? জি স্যার। আচ্ছা, তারপরে আমরা যেটা বলবো দ্য কজাল থিওরি। সামওয়ান নোজ পি if and only if they have a justified true belief that P that is caused by the fact that P. ওকে, তাহলে আমার কাছে যদি একটা P থাকে, ওকে, আমি এটা বলা শুরু করার আগে আমার স্ক্রিনটা বোধহয় তোমরা সবাই দেখতে পাচ্ছ। আমি যে লাইনটা পড়লাম যে সামওয়ান নোজ দ্যাট P
and P and only if and only if they have a justified true belief that P that is caused by the fact that P. Example, historical events. Okay. এই যে কথাটা এখানে লেখা আছে, এইটুকুর ভিত্তিতে কথাটাকে আমাকে একটু বুঝিয়ে বলতে পারবে? স্যার প্লিজ। আমি একটু ট্রাই করি। জি। এখানে বলা হচ্ছে আমরা যদি ধরেন কোন একটা জিনিসকে জানলাম, এটাকে তখনই কেউ বলতে পারবে জানি যখন ওই জিনিসটা নিজে ওই জিনিসটা যে ওখানে আছে বা অস্তিত্ব আছে এটা তার নিজের কারণেই হবে আর কি। এখানে একটা শব্দ আছে, এটা খেয়াল করো, caused by, এই যে caused by the fact। জি স্যার। caused by the fact that P। তাহলে আমি যদি P কে গ্রহণ করি as justified, এটা আসলেই জাস্টিফাইড হবে যদি একটা এটার পেছনে কোনো ফ্যাক্ট থাকে। ইট ইজ কজড বাই দ্য ফ্যাক্ট। ওকে, জি স্যার। সো ইউ ডু বিলিভ দ্যাট আই এম সিটিং হিয়ার। আর ইউ জাস্টিফাইড দ্যাট ইউর টিচার মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, যাকে তোমরা দেখেছো, হেঁটে যেতে দেখেছো, কথা বলতে দেখেছো, তোমাদের পাশে বসতে দেখেছো, সেই আমি কথা বলছি। জি স্যার। এটাকে তুমি মনে করো? জি স্যার। কিন্তু এখন তুমি জাস্ট আমাকে দেখতে বা শুনতে পাচ্ছ, কিন্তু তুমি যে স্ক্রিনটা দেখছো এটা তো কথার কথা মানে মানে এটা ভুলও হইতে পারে, তাই না? কোন একটা হায়ার টেকনোলজি দিয়ে এমন তো করা সম্ভব। স্যার এমন হায়ার টেকনোলজি তো অনেক কিছুই সম্ভব, কিন্তু আমি বিশ্বাস করে নিচ্ছি আপনি আছেন আর কি। হ্যাঁ, কেন বিশ্বাস করছো? বিকজ তুমি বিশ্বাস করছো যে উনি আসলেই সেখানে বসে আছেন, ক্লাসটা নিচ্ছেন, মানে তোমার বিলিফটা ফ্যাক্ট দ্বারা সাপোর্টেড। জি স্যার। আচ্ছা, তাহলে তোমার বিলিফটা যে ফ্যাক্ট দ্বারা সাপোর্টেড, এটা তুমি কিভাবে বুঝবা? আচ্ছা, এই জিনিসটা আমাকে একটু বলো, নাফিস অথবা অন্য কেউ, হোয়াট ইজ দ্য ডিস্টিংশন বিটুইন বিলিফ এন্ড ফ্যাক্ট? স্যার ফ্যাক্ট হচ্ছে স্যার যেটা হচ্ছে একদম যেটা সত্য, ফ্যাক্ট হচ্ছে সত্য একটা ইভেন্ট, আর বিলিভ হচ্ছে আমি যেটাকে বিশ্বাস করে নিচ্ছি, এটাকে আমি অন্য মিথ্যাটাও বিশ্বাস করতে পারি, অন্য কিছু বিশ্বাস করি, ফ্যাক্ট কখনো মিথ্যা হয় না, ফ্যাক্ট সবসময় সত্য। এক্স্যাক্টলি, ফ্যাক্ট কখনো মিথ্যা হবে না, ফ্যাক্ট সবসময় সত্য হবে। আর বিলিফটা? বিলিফটা স্যার বিলিভ অনেক সময় মিথ্যা হতে পারে, মানে বিলিভের মধ্যে আচ্ছা, তাহলে বিলিভ কখন মানে ইয়ে হবে, মানে সত্য হবে? যখন সেটা ট্রুথ বা ফ্যাক্ট দ্বারা জাস্টিফাইড হবে, তাই না? জি স্যার। তাহলে ফ্যাক্ট যদি থাকে তাহলে সেটা ট্রু হবে। হাউ ডু উই নো অ্যাবাউট এ হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট? আচ্ছা, আমি একটু অন্য কারোর সাথে কথা বলি। সামওয়ান, স্যার আমি কথা বলবো। শিওর শিওর। তোমার নামটা জানি? ফাখিরা। ও ওয়েল, ফাইন। তো তুমি একটা হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্টের কথা বলো। যেমন 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধ। আচ্ছা, 1971 সালে মুক্তিযুদ্ধ, যদিও এটা জিজ্ঞেস করা মানে মেয়েদেরকে বাড়তি আর বয়স জিজ্ঞেস করা আমাদের এখানে সোশ্যাল টেবু, আমি তোমাকে এম্বারেস করছি না। If you feel free, you can say, or anyone who has born after 1971 এবং 1971 এর পরে জন্মগ্রহণ করলে, আমরা কেউই কিন্তু, আমি আমার স্টুডেন্টদের সাথে এরকম একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম কোন একটা ক্লাসে বেশ কয়েক বছর আগে, যে লেট আস রোল ব্যাক আওয়ার মেমোরি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে সবচেয়ে মেমোরি যাদের শার্প, তারা 4 বছর বয়সের বিষয়গুলোকে স্মরণ করতে পারে। এক্সট্রাঅর্ডিনারি কাউকে কাউকে দেখা গেছে যে তাদের 3 বছর বয়সের কিছু কিছু বিষয় তারা স্মরণ করতে পারে। তাহলে ইউজুয়ালি এটা হচ্ছে যে ধরো মানে 4-5 বছরের পর থেকে আমরা স্মরণ করতে পারি। তাহলে the baby born in 1971 or 72 or 70, he or she has no memory at all. হ্যাঁ, আমার নিজেরও, আমার তো 66 এর জন্ম,
আমরা কিছু গোলাগুলির আওয়াজ টাওয়াজ শুনেছি বা বিভিন্ন এটা দেখেছি, যুদ্ধ যা বলে সেটা দেখি নাই, কিন্তু হাওয়া বাতাস পাইছি, হ্যাঁ এটা আছে। তাহলে একজন যে একটা হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট, মনে করো আমরা যদি বলি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার, আই ওয়াজ বর্ন ইন 1966, তাহলে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার আমার জন্য অনেক আগের ঘটনা। এরকম যে কোনো একটা হিস্টোরিক্যাল ঘটনা, তো সেই হিস্টোরিক্যাল ঘটনার ব্যাপারে যেটা বলা হচ্ছে, এটা একটা অর্গানাইজড, একটা সবাই মিলে একটা মিথ্যা কথা তোমাকে বলছে, হতে পারে না? জি স্যার, হতে পারে। আচ্ছা, তুমি একটা সিনেমা দেখবা, তুমি বা যারা আছো তারা সবাই দেখবা, এটা ফিলোসফিক্যালি খুব রিচ, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ট্রুম্যান শো। ট্রুম্যান শো কেউ কি দেখেছো সিনেমাটা, ট্রুম্যান শো? জি স্যার, দেখছি। ট্রুম্যান শো, তাহলে ওখানে আমাদের দেখাইছে যে যে একটা আস্ত একটা সিটি, ওই সিটির মধ্যে সবগুলো হচ্ছে ফেক সিনেমার সেট। একবারে সেখানে যে সমুদ্র আছে, সেখানে যে আকাশ আছে, সেখানে যা কিছু আছে সবগুলোই হচ্ছে যে বানানো ফেক। অনলি ওই বেচারা সেই হচ্ছে যে ট্রু, সে কিন্তু জানে না যে সবকিছু ফেক। এভাবে করে একটা মানে রিয়েলিটি শো, রিয়েল টাইম সেটা হচ্ছে ব্রডকাস্ট হচ্ছে, এবং জীবনের একটা পর্যায়ে 50-এর বেশি বয়স হওয়ার পরে সে বুঝতে পারে যে আসলে এই সবগুলো হচ্ছে যে মানে ফেক। হ্যাঁ, ট্রুম্যান শো। তো খুব মজার সিনেমা। ওই যে নায়কের নাম হচ্ছে কি জানি, নাফিস, ওই যে খুব যে নামটা মনে পড়তে পারছে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে স্পাইডারম্যান সিনেমাতে যে নায়ক আর কি, কি নাম? না স্যার, স্পাইডারম্যান সিনেমাতে নায়ক না, ও টবি মার্গুয়ের না ওটা, এটার নাম হচ্ছে, স্যার নামটা এখন মনে আচ্ছা পড়তেছে যাই না। হোক, আচ্ছা যাই হোক। তো এরকম হতে পারে যে ওই হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্টের ব্যাপারে সবাই একটা মানে তোমাকে ভুল কথাটাই বলছে। ফাকিরা, এরকম হতে পারে না? হতে পারে। জি স্যার, হতে পারে। তাহলে তুমি কি জাস্টিফিকেশন মানে এটার জন্য বলবা, যে যে জাস্টিফিকেশন হলে এটা ট্রু হবে, মানে ইটস নট ফেক, ইটস নট মিথ, ইটস ট্রু, ইটস ফ্যাকচুয়াল। তুমি কিভাবে জানবা? কারণ ইট হ্যাপেন্ড বিফোর ইওর বার্থ সাপোজ। স্যার, আমি এমন কাউকে খুঁজবো যিনি ওই সময়ে উপস্থিত ছিলেন, এমন কাউকে খুঁজবো। আর যদি সেটাও সম্ভব না হয়, তখন আমি কিছু আহ কিছু আহ কি খুঁজবো মানে কি ধারণা খুঁজবা? নিব বা এখন আহ তুমি, না, এখন তুমি শোনো। historical কিছু জিনিস খুঁজবো যেগুলা এই ঘটনার সাক্ষী হিসেবে আমার সামনে আচ্ছা আসবে, আচ্ছা এমন কিছু জিনিস খুঁজবো। আচ্ছা, তোমার ডাক নাম কি? ফাখিরা। আচ্ছা ফাকিরা, তুমি যত প্রমাণের কথাই বলো না কেন, তুমি ইন্ডিভিজুয়ালি নিজে নিজে যদি যাচাই করো যে ইন্ডিভিজুয়ালি এই এভিডেন্সটা, এই সাক্ষীটা, এইটা আসলে কি স্ট্যান্ড করে, ইজ ইট সাফিসিয়েন্ট, ইজ ইট প্রপার, ওই যে শিশির বলে যথেষ্ট, ইজ ইট যথেষ্ট? তোমার কাছে কিন্তু মনে হবে যে না, ইন্ডিভিজুয়ালি কিন্তু কোনোটাই যথেষ্ট না। তাহলে কি আমরা বলবো যে এরকম কোনো ঘটনা ঘটে নাই? স্যার, এটা আমরা বলতে তো পারি না, কারণ এটা যদি আমরা ঘটে নাই বলি সেটাও তো ভুল হতে পারে, আবার ঘটেছে বললে সেটাও ভুল হতে পারে। কেন? ওই যে সেই যে বাচ্চাদের যে সিনেমাটা, কি নাম জানি, ওই যে ওই যে রাউলিং এর যে বইয়ের উপরে যে সিনেমা বিখ্যাত, হ্যাঁ, হ্যারি পটার। হ্যারি পটার। হ্যারি পটারের ঘটনাগুলো কি ঘটনা নয় নাকি? এগুলো রটনা, এগুলো তো ঘটনা। তবে এগুলো সিনেমার ঘটনা, বাস্তবের ঘটনা না, জি তাই না? স্যার। কিন্তু এগুলো তো ঘটনা বটে, তাই না? জি স্যার। তো এখন আমাদের মূল ইয়েটাকে, ফোকাসটাকে জাস্টিফিকেশন, প্রপার জাস্টিফিকেশন। তুমি যদি বলো যে তুমি রিলায়েবল একজনকে খুঁজলা, এই যে আমি মনে করি রিলায়েবল, আমাকে মনে করো, কিন্তু আমার কথা কি সব রিলায়েবল? না স্যার, কারণ তাহলে এই আপনার এই ব্যাপারে আমার কথা যদি সব রিলায়েবল না হয়, কিছু কিছু কথা ভুল, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি মিথ্যা বলি, বা মিথ্যা না বললেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার ভুল হয়, তো তোমাকে স্পেসিফিক যে বিষয়ে আমি বলছি, হোয়াট ইজ দ্য গ্যারান্টি যে আমার এই ভুলটা হচ্ছে না? তুমি কি বলবো যে তাহলে আমি অনেকের কাছে জিজ্ঞেস করব? তো দেখা গেল যতজনের কাছে জিজ্ঞেস করছো, ট্রুম্যান সিনেমার মতো সবাই তোমাকে ডেলিভারেটলি একটা মিথ্যা কথা বলছে। স্যার, এক্ষেত্রে হতে পারে, যদি আমি সবাইকে বলি, আমি একটা বিশ্বাস রাখতে হবে আমার মধ্যে। এখন বিশ্বাসটা ভুল হতে পারে, সত্যি হতে পারে, এটা আমি
জানবো না। ফাকিরা বিশ্বাস দিয়ে তো চলবে না, কারণ বিশ্বাস হ্যাঁ, তো আমার সমান জ্ঞান না। জাস্টিফিকেশন লাগবে। বিশ্বাসটা তো জাস্টিফাইড হইতে হবে, এবং শুধু জাস্টিফাইড হলে চলবে না, একটা একটা ভুল জিনিসও জাস্টিফাইড হইতে পারে, জি স্যার। পারে না? আমরা তো জি এখানে আলোচনা করেছিলাম গত ক্লাসে, দ্য ডিফারেন্স বিটুইন, ইউ সি, এই যে এখানে এই যে the gap between justification and truth. Something could be justified but false, and something could be evident but not True. true. কোনো কিছু প্রমাণ আছে কিন্তু সত্য না, এবং কোনো কিছু সত্য আছে প্রমাণ নাই, এমন হতে পারে না? জি স্যার, হতে পারে। আমি যে মার্ডার কেস এক্সাম্পলের কথা বলছি, যে একজন মার্ডার হয়েছে, সাক্ষ্য প্রমাণে কাউকে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না, কিন্তু ঘটনা হয়েছে যে at least someone is murderer. আবার মনে করো আমি রক্তমাখা ছুরি সহ একজন ব্যক্তিকে দেখলাম, মনে করলাম যে সে হচ্ছে মার্ডারার। হতে পারে যে হি অর শি ইজ দ্য রেস্কিউয়ার, সে মাত্র তার বুকে বিদ্ধ হওয়া ছুরিটাকে সে টেনে তুলছে তাকে বাঁচানোর জন্য, এমন অবস্থায় তুমি তাকে দেখছো, হতে পারে না? জি স্যার। তাহলে ফাকিরা তুমি আমাদের জন্য একটা পথ বাইর করো, উদ্ধার করো আমাদেরকে, যে যাতে করে আমরা এই যে আমাদের শিশির আমরা মানে হইতে পারি, প্রপার জাস্টিফিকেশন পেতে পারি, যেটা সঠিক। স্যার ওই ট্রুম্যান সিনেমা নিয়ে আমার একটা প্রশ্ন ছিল আর কি। যেমন স্যার ওই সিনেমা, স্যার হৃদয়। হৃদয়, কিন্তু এখন তো ফাকিরাকে ফ্লোর দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা স্যার, ওর কথা বলার পর আমি ওর কাছ থেকে আমরা একটা মানে সাজেশন চাচ্ছি, যাতে করে আমরা প্রপার জাস্টিফিকেশন করব, আমাদের ভুল হবে না। জি স্যার। ফাকিরা আমাদেরকে। স্যার আমি যদি প্রপার জাস্টিফিকেশনের জন্য দেখি, তাহলে একদিক থেকে প্রপার জাস্টিফিকেশন আমার মতে কোনোভাবে সম্ভব না হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টের বেলায়। কোনোভাবে যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কিন্তু শিশির যে ট্র্যাপে পড়ছে, তুমি কিন্তু সেরকম ট্র্যাপে পড়বা। জি স্যার, আমি ট্র্যাপে অলরেডি পড়ে গেছি। আচ্ছা, তাহলে আমরা আকাশের আর আমার নেটওয়ার্ক কানেকশনটা ছিল আর কি, মানে কারেন্ট চলে গেছিল, এইজন্য স্যার আমি আবার জয়েন করছি। আচ্ছা, আমরা আকাশের কথাটা শুনি। স্যার আকাশ কি জানি বলতে চাইছিলাম? স্যার হৃদয় না, কে জানি একটা মাঝখানে প্রশ্ন করলে না স্যার, ওটা হৃদয়। হৃদয়, হ্যাঁ হৃদয় বলো। জি স্যার। স্যার ওই সিনেমাতে আমরা দেখতে পাই হচ্ছে যে জিম ক্যারিকে মানে জিম ক্যারি জি স্যার একটা ফেক রিয়েলিটির মধ্যে রাখে, অর্থাৎ সে সারা জীবন একটা অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে গিয়েছে। তো একদম শেষ মুহূর্তে দেখা যায় সে তার বুদ্ধির মাধ্যমে সে বের করলো যে আসলে তার পুরা যে ওয়ার্ল্ডটা, এটা পুরাটাই ছিল ফেক। তো আমাদের বাস্তবে এরকম হতে পারে যে আমরা সারা জীবন একটা অভিজ্ঞতাবাদী থাকলাম, কিন্তু শেষ মুহূর্তে আমরা বুদ্ধিবাদী হয়ে গেলাম। তো সে এই যে বুদ্ধির মাধ্যমে পাইলো, এই বুদ্ধিটাকে আমরা প্রথমে ইনটিউশন বলবো বা লাকি কেস বলবো, নাকি শুধু এই বুদ্ধি বলবো? তুমি বলো। আমি তোমাদের কাছ থেকে বেতন নেই, সরাসরি হাতে নেই না, তো ব্যাংকের মাধ্যমে নেই, তোমরা ব্যাংকে জমা দাও, আমরা ব্যাংক থেকে তুলি। তো সেই জন্য সব প্রশ্নের উত্তর আমাকে দিতে হবে, এমন কথা আছে? কিন্তু স্যার ও তো সারা জীবন, মানে এটা মুভির কাহিনী হলো, আমি বাস্তবের ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে কিনা। না, এটা হতে পারে না যে আমরা একটা এলিয়েন দ্বারা আমরা সিমুলেটেড হইছি, এলিয়েন সিভিলাইজেশন দুনিয়ার মধ্যে এরকম একটা ওই যে হাঙ্গার গেম সিনেমার মতো এরকম করে মানে একটা সেট সাজাইছে, যে সেটের মধ্যে আমরা কিন্তু মানে করছি। ওই যে নজরুলের না কার একটা গান আছে না, খেলিছে বিশ্ব লয়ে বিরাট শিশু আনো মনে, ইফ গড ইজ দেয়ার গড ইজ প্লেইং উইথ আস। হতে পারে না? জি স্যার। তাহলে হোয়াট ইজ হোয়াট, শেষ পর্যন্ত কি হলো? স্যার অনেক কিছুই হইতে পারে, শেষ পর্যন্ত আমাদের কোনো একটা ডিসিশনে পৌঁছাইতে হবে, কারণ জীবন চলবে, সবকিছু করতে হবে, ডিসিশন নিতে হবে। ডিসিশন না নিলে পরে স্যার আবার মিস্টার নোবডি সিনেমার মতো হয়ে যাবে, হাসপাতালের বেডে বসে থাকবে, কিছুই হবে না শেষে। ডিসিশন না নিলে আমরা কিন্তু অটোমেটিক্যালি একটা ডিসিশনের মধ্যে ফল ডাউন হয়ে যাব। মানে আমি যদি কোনো একটা গ্রুপ বেছে না নেই, তাহলে আমি কিন্তু একটা গড়পড়তা গ্রুপের মধ্যে বিবিধ খাতের মধ্যে পড়ে যাব, মানে গ্রুপের বাইরে থাকতে পারবো না। তার চেয়ে একটা বেছে নেওয়া ভালো। স্যার ডিসিশন এর জন্য নিতে হবে, আর এই ডিসিশন থেকে কোন একটা স্যার একটা ভিত্তি বা কিছু একটা ধরে নিতেই হবে আলটিমেটলি। মানে আলটিমেটলি তাহলে শেষ পর্যন্ত কি পাইলাম আমরা, বলো? ক্লাস তো শেষের দিকে প্রায়। স্যার আলটিমেটলি স্যার কোথাও এক জায়গায় আমার বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে, কোনো একটাকে ফাউন্ডেশন হিসেবে ধরতেই হবে, নাহলে স্যার রিলেট করতে পারবো না। আচ্ছা, তাহলে ফাকিরা আমার কথা আর কি শুনছো?
জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। রাইট। তাহলে ওই যে আমরা একটু আগে বললাম যে যে রিলায়েবিলিজম, মানে রিলায়েবল কোনো সোর্স থেকে আমি পাইছি কিনা এটা একটা বিষয়। হ্যাঁ, তারপরে এটা প্রপারলি কজাল হয়েছে কিনা। মনে করো আমরা দেখি যে একটা ঘটনা থেকে একটা ঘটনা আসছে, তাহলে কোত্থেকে কিভাবে আসছে। আমরা যদি বলি যে এই ঘটনাটা আকাশ থেকে পড়ছে, ঘটনা তো আকাশ থেকে পড়ে না, ঘটনা তো এখানে উৎপন্ন হয়। হ্যাঁ, এভাবে যদি আমরা যদি আমাদের পলিটিক্যাল হিস্ট্রি আমরা যদি ব্যাকে যেতে থাকি, তাহলে কিন্তু আমরা কিন্তু একটা এমন একটা কনসিস্টেন্ট মানে পরিস্থিতি পাই, যেটাকে আমরা 1971 লিবারেশন ওয়ার হিসেবে বলতে পারি। ওকে, তারপরে এখানে যে ডিফিটিং যে কতগুলা টেন্ডেন্সি আছে, এরকম কোনো ডিফিটিং টেন্ডেন্সি আমাদের কাছে আছে কিনা, আমি এটাকে সঠিক মনে করি, আর এটাকে সঠিক মনে না করার কোনো কারণ আমার কাছে আছে কিনা। যদি না থাকে তাহলে সোফার এটাকে আমি সঠিক মনে করব, যতটুকু আমার হাতে আছে ততটুকু। এবং আমি যে প্রেমিসের উপর ভিত্তি করছি ইনিশিয়াল আইডিয়াগুলো, সেগুলোর মধ্যে কোনো কিছু ফলস কিনা। এভাবে একটা কোনো একক কোনো কিছু নাই যেটার মাধ্যমে আমি কোনো কিছুকে ঠিক করতে পারি, বরং অনেক কিছুকে মিলাইয়া শেষ পর্যন্ত আমি ঠিক করতে পারি যে আমার ধারণাটা জাস্টিফাইড কিনা। ওকে, কিন্তু আমাদের এটা বুঝতে হবে যে আমাদের ধারণাগুলা মানে সবগুলাই ভুল না, আমাদের জ্ঞানের সবকিছুই ভুল না, আমাদের জ্ঞানের কিছু কিছু বিষয় অবশ্যই সঠিক, এবং আমাদের জ্ঞানের যে বিষয়গুলো সঠিক সেই বিষয়গুলোকে ভিত্তি করে আমরা বাকি বিষয়গুলোকে জানার চেষ্টা করি। এবং এই জানার চেষ্টা করতে গিয়ে আমরা আমাদের যে অনুমান আছে সেটাকে আমরা কাজে লাগাই, এবং আমাদের যে ইনফারেন্স, আমাদের যে রেশনাল ক্যাপাসিটি, সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের জাস্টিফিকেশনটা করার চেষ্টা করি। কিন্তু আলটিমেটলি এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমরা নিশ্চিত হতে পারি না যে আমাদের জ্ঞানটা আসলে নিশ্চিত হয়েছে কিনা। তাহলে আমাদের জ্ঞানটা নিশ্চিত হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে যদি আলটিমেটলি আমরা একমত হতে না পারি, তাহলে আমরা কি করব? আমরা কি মানে সংশয়কে গ্রহণ করব, নাকি আমরা কথার কথা মানে জ্ঞান তত্ত্বকে নিয়ে অগ্রসর হব? কোনটা করব? স্যার আমরা যতটুকু পারি সেটা নিয়ে অগ্রসর হব, যাতে আরো বেটার জানা যায় এরকম কিছু নিয়ে। আমার মেয়েটা কি বলে, ফাকিরা? স্যার, আমিও এই একমত যে আমরা জ্ঞান তত্ত্ব নিয়ে অগ্রসর হব, কারণ সন্দেহ প্রবণতার মধ্যে থেকে গেলে আমরা বেশি দূর এগোতে পারবো না। না, মনে করো আমরা সন্দেহ প্রবণ হলাম, সন্দেহবাদী হলাম, স্কেপটিসিজমকে সঠিক মনে করলাম যে আমাদের কোনো জ্ঞানেই সঠিক নয়, তাহলে আমাদের কোনো জ্ঞানেই সঠিক নয়, আমাদের এই জ্ঞানটা সঠিক কিনা? স্যার, এটাও আমরা সঠিক করে বলতে পারছি না, কারণ যেহেতু আমরা সন্দেহ করছি, তাহলে আমাদের জ্ঞানটা সঠিক কিনা মানে সেটার উপর। মানে একজন সন্দেহবাদী সে সবকিছুকে সন্দেহ করে, সে যে সবকিছুকে সন্দেহ করে এই এই বিষয়টাকে সে সন্দেহ করে কিনা? স্যার, যে সন্দেহবাদী সে তো এই বিষয়টাকে সন্দেহ করে না, যে সে সবকিছুকেই সন্দেহ করে। তাহলে আমরা ওই যে ডেকার্টের মতো আমরা একটা নিশ্চিত পাইলাম যে সন্দেহ ক্রিয়াটা নিশ্চিত। তো সন্দেহ ক্রিয়া যদি নিশ্চিত হয়, তাহলে সন্দেহ ক্রিয়ার কর্তা হিসেবে আমি, তাহলে আমিও নিশ্চিত হব, তাই না? জি স্যার। এভাবে করে আমরা আমাদের জ্ঞানের একটা ভিত্তি খুঁজে নিতে পারি, যদিও আমরা জানি যে আমাদের জ্ঞানগুলো হচ্ছে ফলিবল। ওকে, মানে এটা ভুল হতে পারে, কিন্তু আমরা যে লজিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে চিন্তা করি, সেই লজিক্যাল স্ট্রাকচারটা যদি ঠিক থাকে, তাহলে আমাদের জ্ঞানগুলা মানে ফলিবল না হইয়া ইনফলিবল হবে। কথার কথা, আমরা যেভাবে অঙ্ক করি, আমাদের অঙ্কের যদি এই ইনটুইশন গুলা, কমন সেন্স গুলো, অঙ্কের ফর্মুলা গুলো যদি সব ঠিক থাকে, তাহলে 2 + 2 = 4, a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু a প্লাস b হোল স্কয়ার প্লাস টুয়াইস ab। এই যে আমরা সূত্রগুলো বলি, আমি জানি না আমার বলার মধ্যে ভুল হয়েছে কিনা, তো এগুলো কি নিশ্চিত নাকি অনিশ্চিত? স্যার, এগুলো নিশ্চিত। যেমন করে আমরা ওই যে ওর সাথে কথা বললাম যে আমি যদি 10 ফুট মাপতে পারি, আর এটাকে যদি আমি 10 গুণ করি তাহলে 100 হবে, যদি আমি 100 গুণ করি 1000 হবে, যদি আমি এভাবে করে আমি যদি একটা, তাহলে ম্যাথমেটিক্যালি আমরা যে ট্রুথ গুলো পাই, সেই ট্রুথ গুলো কি সার্টেন? স্যার, আমরা তো এটা সার্টেন হিসেবে ধরে নিই, কারণ এটা এটা সার্টেন এতদিন হওয়ার কারণ হচ্ছে যে সার্টেন। আমরা গোড়াতে যেটাকে ধরেছি সেগুলো জি ঠিক স্যার। থাকা সাপেক্ষে আর কি, জি স্যার। আমাদের আমাদের যে ইনটুইশন গুলো সেটা থেকে সাপেক্ষে। তো অনেকদিন পরে তোমাদের সাথে আজকে একটু কথাবার্তা বলে ভালোই লাগলো।
যদিও আমি কিন্তু তোমাদের উপরে খুব বলা যায় যে মানে আই এম নট সো প্লিজড উইথ ইউ বিকজ ইউ ডিডন্ট রেসপন্ড মি। আজকে অবশ্য তোমরা ভালো রেসপন্ড করেছো এবং সেটা আমি আশা করি ভবিষ্যতে তোমরা কন্টিনিউ করবা। আর নেক্সট ক্লাসে আমরা নেক্সট টপিকে আলোচনা করব এবং সেইটা আমি প্রপারলি দিয়ে দিব। আর